ایک خوبصورت سے جنگل میں بنٹی کبوتر اپنی بیٹی ٹونی چڑیا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بنٹی کبوتر بہت ہی محنتی تھا، لیکن محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت غریب بھی تھا۔ بنٹی کبوتر کے پاس اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی کچھ عرصے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹی ٹونی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ بنٹی کبوتر اور اس کی بیٹی ٹونی ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ وہ گھر ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ بنٹی کبوتر اصل میں ایک کمہار تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا اور اس میں اسے بہت مہارت حاصل تھی۔ وہ روزانہ مٹی کے برتن بناتا اور پھر جنگل میں جا کر بیچ دیا کرتا۔ اس طرح اس کے پاس کچھ تھوڑے بہت پیسے آ جایا کرتے۔ اسی پیسوں سے وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا اور گھر کا کرایہ بھی دیا کرتا تھا۔ بنٹی کبوتر اپنی بیٹی ٹونی سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے سمجھایا کرتا تھا، دیکھو ٹونی بیٹا، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہارا اچھے سے خیال رکھ سکوں۔ تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں کی بیٹا، مگر اب کیونکہ تم بڑی ہوتی جا رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ مٹی کے برتن بنانا سیکھا کرو۔ بیٹا، اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارے پاس کوئی نہ کوئی ہنر تو ہونا ہی چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی کام آتا ہوگا تو آگے جا کر تمہیں آسانی ہوگی۔ اس طرح بنٹی کبوتر اپنی بیٹی ٹونی چڑیا کو بھی اپنے ساتھ مٹی کے برتن بنانے کا کہا کرتا۔ ٹونی چڑیا کو بھی مٹی کے برتن بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر بنٹی کبوتر کے ساتھ مٹی کے برتن بنایا کرتی۔ دھیرے دھیرے ٹونی چڑیا مٹی کے برتن بنانے میں بہت ماہر ہو گئی تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، پر جس طرح دن گزرتے گئے بنٹی کبوتر کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ ایک دن جب تیز بارش آ رہی تھی اور ہر کہیں زور سے بجلی گرج رہی تھی، اس دن بنٹی کبوتر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی ٹونی سے کہا، دیکھو ٹونی بیٹا، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ ٹونی، اگر آج مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ دیکھو ٹونی بیٹا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا بیٹا، پر ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو تو اکیلی کیسے رہے گی بیٹی۔ مجھے بس تیری فکر ہے۔ ابھی تو میں تیرے ساتھ ہوں، ہر مشکل میں تیرا ساتھ دیتا ہوں بیٹا، پر کیا کروں، موت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اگر آج مجھے کچھ ہو گیا تو سوچتا ہوں کہ تیرا کیا ہوگا، کون تیرا خیال رکھے گا بیٹا۔ پر مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ تجھے مٹی کے برتن بنانے آتے ہیں بیٹا۔ اگر آج مجھے کچھ ہو جائے، جس طرح میں نے تمہیں وہ کام سکھایا ہے اسی طرح کام کرنا بیٹا۔ بیٹا، لگتا ہے اب میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ لگتا ہے تمہاری ماں سے ملنے کا وقت آ گیا بیٹا۔ اور اتنا کہتے ہی بنٹی کبوتر کی موت ہو گئی۔ بنٹی کبوتر کے مرتے ہی ٹونی چڑیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور خود سے کہنے لگی، بابا بابا اٹھیے نا بابا، بابا آنکھیں کھولیے نا بابا، کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا اٹھیے نا بابا، آپ اس طرح مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے بابا، آپ کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی، اب ان کے بعد آپ ہی تو میرا سہارا تھے۔ اگر آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو کون میرا ساتھ دے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کیا کروں گی میں؟ بابا بابا اٹھ جائیے نا بابا، بابا آپ اٹھ کیوں نہیں رہے بابا؟ بابا آنکھیں کھولے نا۔ اس طرح ٹونی زور زور سے رونے لگ گئی، پر اب اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بنٹی کبوتر یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب اسے اکیلے ہی اس ظالم سماج کا مقابلہ کرنا تھا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ جب مہینے کا آخر آیا، اچانک دروازہ کھٹکا۔ ٹونی باہر گئی تو وہاں مالک مکان نیلو طوطا آیا کھڑا تھا۔ ٹونی چڑیا کا کیونکہ کوئی اپنا گھر نہیں تھا، اس لیے بنٹی کبوتر اور وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ہر مہینے نیلو طوطا ان سے کرایہ لینے آیا کرتا تھا۔ ہر بار تو بنٹی کبوتر انہیں پیسے دے دیا کرتا تھا، لیکن اس بار بنٹی کبوتر زندہ نہیں تھا اور ٹونی چڑیا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے دیتی۔ ارے ٹونی، جا بیٹا، جلدی سے جا کرایہ لے کے آ، مہینہ پورا ہو گیا بیٹا، کرایہ لے آ جا۔ انکل آپ تو جانتے ہیں نا کہ بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہر ماہ وہی آپ کو کرایہ دیا کرتے تھے، پر اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں انکل، میں آپ کو کرایہ کیسے دوں؟ گھر میں جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے۔ کیا مطلب ٹونی بیٹا؟ ہاں مجھے پتا ہے تمہارے بابا مر گئے اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے نا میں مالک مکان ہوں، مجھے تو کرایہ لینا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو اسی کرایے سے ہی چلتا ہے بیٹا، جلدی سے مجھے کرایہ لا کے دے دو، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ انکل میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے کرایہ
ला कर दूं। आप बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दे, मैं किसी से पैसे लेके आपको दे दूंगी, बस कुछ दिन रहने दे अंकल। पहले तो वह टूनी से आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब टूनी ने उसे किराया ना दिया तो वह गुस्सा हो गया और टूनी से कहने लगा, टूनी, अब तक तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा था, पर देख मुझे किराया चाहिए। मैंने कोई यहाँ पे यतीम खाना नहीं खोल रखा कि गरीब और मोहताजों को अपने घर मुफ्त में रखूं। मेरा घर इसी किराए से चलता है। जल्दी से किराया ले आ, मुझे अगले घर भी जाना है। ये कौन सा बहाना हुआ कि बाप मर गया है? बाप मर गया तो क्या मैंने तेरा ठेका उठा रखा है? मुफ्त में रहने दो तुझे। जा जल्दी से किराया ले आ, किराया नहीं है तो निकल जाए यहाँ से। अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको कहाँ से पैसे ला कर दूं? मुझे बस कुछ दिन रहने दे यहाँ पर, मैं थोड़े दिन रहूंगी यहाँ पे। इसका मतलब है तू नहीं किराया देगी है? देख, मैंने तेरे बाप को नहीं कहा था कि वो मर जाए और तुझे यहाँ अकेला छोड़ जाए। किराया तेरे पास है तो निकाल, नहीं है तो चली जा। और भी बहुत से किराएदार है मेरे पास, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस तरह नीलू तोते ने टूनी को बहुत बेइज्जत किया। टूनी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उसे वो घर छोड़कर जाना पड़ा। वो वहाँ से चली गई और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। टूनी अब रोए जा रही थी। बाबा, अगर आप जिंदा होते तो आज मेरे साथ ऐसा तो ना होता। मेरे पास तो अपना घर ही नहीं है, मैं अब कहाँ जाऊँ? न जाने ये लोग किसी गरीब पे रहम क्यों नहीं करते। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया? अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पनाह लूँ? मुझे तो कोई अपने घर में भी नहीं रहने देगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, मामा की एक दोस्त हुआ करती थी, स्वीटी आंटी। वो यकीनन मुझे अपने घर ठहरा लेंगी। आखिर वो मामा की बहुत अच्छी दोस्त थी। इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी माँ की दोस्त स्वीटी तोती का ख्याल आया। उसने सोचा कि वो स्वीटी तोती के घर ही चली जाएगी। क्या पता वो उसे एक रात के लिए अपने घर ठहरा दे और कुछ खाने के लिए भी दे दे। ये सोचकर वो वहाँ से चली गई। वो उठते हुए स्वीटी तोती के घर गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। कुछ देर बाद स्वीटी तोती का शोहर चुन्नू चील बाहर आया। अरे क्या है बच्ची, कौन हो तुम और यूँ सुबह सवेरे हमारे दरवाजे पे क्यों दस्तक दे रही हो? कोई काम है क्या? तुम्हें शायद पता नहीं, ये मेरे सोने का वक्त है। इस टाइम अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों खटकाया दरवाजा इस वक्त तुमने? अंकल, वो मुझे स्वीटी आंटी से मिलना था। स्वीटी आंटी से क्यों मिलना था? मुझे तो लगता है कि तू कोई भिखारन है, भीख मांगने आई है। नहीं अंकल, मैं भिखारन नहीं हूँ और ना ही मैं भीख मांगने आई हूँ। स्वीटी आंटी मेरी मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्यों आई है तू यहाँ पे? अंकल, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ साल पहले मेरी माँ मर गई थी और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बाबा भी फौत हो गए और आज मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से भी निकाल दिया और मैं स्वीटी आंटी के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ। आप मुझे अंदर आने देना। स्वीटी आंटी मुझे जानती हैं, वो मुझे पहचान लेंगी। ये सुनकर चुन्नू चील को बहुत गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए टूनी से कहने लगा, क्या मतलब है तेरा बाप मर गया तो हमने तेरा ठेका उठा रखा? देख बेटा, ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं कि हरारा गहरा यहाँ पे आएगा और मैं उसे घर में ठहरा लूंगा। चल बेटा जा यहाँ से। स्वीटी की तो मैं खबर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ दोस्तियाँ लगाई हुई उसने। इस तरह चुन्नू चील ने गुस्सा करके टूनी को वहाँ से भगा दिया। टूनी बेचारी उड़ती उड़ती एक दरख्त पर जा बैठी। मामा बाबा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। न जाने ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है। अगर वो मुझे 1-2 दिन के लिए अपने घर रख लेते तो क्या हो जाता। स्वीटी आंटी के अलावा तो मैं किसी को नहीं जानती। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके घर रहूं, मुझे कुछ पता नहीं। इस तरह टूनी बहुत ही परेशान हो गई। रात को बहुत तेज़ बारिश आई। टूनी उस बारिश में बिल्कुल भीग चुकी थी, लेकिन वो क्या करती। उसके पास ना तो कोई घर था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। सारी रात उसने भीगते हुए उसी दरख्त पर गुजारी। अगली सुबह बारिश बिल्कुल थम चुकी थी। टूनी जब वहाँ बैठी थी तब उसे सामने मिट्टी का एक गड्ढा नजर आया। फिर वो उड़ते हुए उस मिट्टी के गड्ढे के पास गई। उसने देखा कि रात को आने वाली बारिश की वजह से वो मिट्टी बिल्कुल गीली हो चुकी थी। जब उसने उस गीली मिट्टी को देखा तो उसे अपने बाप बंटी कबूतर की याद आई। वो खुद से कहने लगी, बाबा ठीक कहते थे कि मुझे कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। बाबा, जिस तरह आपने मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाए थे, इसी तरह आज मैं इस मिट्टी का घर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही कोई मुझे अपने घर रहने देगा। ये सोचकर टूनी ने वहाँ से वो मिट्टी उठाई और जिस तरह उसके बाप ने उसे बर्तन बनाने सिखाए थे, इसी तरह उसने उस मिट्टी से घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद टूनी का घर बनकर तैयार हो चुका था। इस तरह टूनी चिड़िया ने अपनी मेहनत और समझदारी से मिट्टी का घर बनाया और हंसी खुशी उसमें रहने लग गई।